Okay, good afternoon, good morning, everybody. You can see the slide. Can you see the slide? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. So yesterday we have completed the Ohm's law and the resistance. Yesterday we have completed the Ohm's law and resistance and the factor upon which the resistance depends. So you have written all the points, 4 points till temperature. So which are the factor upon which the resistance depend? Ritesh Jadhav. Yes, ma'am. Ritesh Jadhav, factors कुठले आहेत on which the resistance is dependent? Length of conductor material, area of a cross section of conductor material, type and nature of conductor material, and temperature. Rutuja Mane, Yes, ma'am. how the length affect the resistance? The resistance of the conductor is directly proportional to the length of conducting material. Okay. Aishwarya. Aishwarya, Yes, ma'am. about Yes, the ma'am. cross section and resistance, what is the relation? How it affect? Area of cross section जर वाढला तर रेजिस्टन्स काय होतो किंवा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कमी झाला तर रेजिस्टन्स काय होतो? हा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाढला तर रेजिस्टन्स काय होणार आहे? वाढणार आहे. वाढणार आहे. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाढला तर रेजिस्टन्स वाढणार आहे? No. होणार आहे बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. It is inversely proportional. R is inversely proportional to area. So area of cross section वाढला तर resistance कमी होणार आहे. Area of section कमी झाला तर resistance वाढणार आहे. Okay. So depending upon the type and nature of the material, depending upon which type of material and nature of material is used, it may be have low resistance or high resistance. Okay. Temperature. टेम्परेचर जसं तुमचं वाढणार आहे तसं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन्क्रीज होणार आहेत. त्यांचे थर्मल व्हायब्रेशन मुळे त्यांचं ऑपोजिशन काय होणार आहे? जास्त होणार आहे. आणि जसं ऑपोजिशन जास्त होणार आहे रेजिस्टन्स पण जास्त असणार आहे. सो टेम्परेचर इन्क्रीज केल्यानंतर रेजिस्टन्स काय होणार आहे? इन्क्रीज होणार आहे. सो वी हॅव सीन द फॅक्टर अपॉन विच द रेजिस्टन्स डिपेंड. नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट. When now by considering all the 4 factors, कुठले 4 factors आहेत? पहिला आहे length. R is directly proportional to length and R is inversely proportional to 1 upon area. Okay. आणि बाकीचे जे 2 factors आहेत temperature and type of nature. Temperature and type of nature of material. जर दोन्ही पण तुम्ही कंबाईन केले, सगळे 4 फॅक्टर कंबाईन केले, त्यातले 2 महत्त्वाचे आहेत. ते जर तुम्ही कंबाईन केले तर तुम्हाला रिलेशन काय मिळणार आहे? R is proportional to L divided by A, directly proportional to L and inversely proportional to area. Okay. So this proportionality you are going to replace by what? A constant, and that constant it is nothing but it is denoted by rho. Okay, that is the rho. It is denoted by P. So rho is a proportional constant which is called as what? A resistivity, or it is called as the specific constant. Okay. So rho म्हणजेच काय आहे? Resistivity or the specific resistance पण तुम्ही म्हणू शकता. Specific resistance or specific constant. हे कसं आलंय? लक्षात आलेलं आहे का? By considering all the factors
तुम्ही काय कंबाईन करणार आहे, लेंथचं आणि एरियाचं दोन्ही पण कंबाईन करून तुम्ही काय लिहिणार आहे, आर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एल अँड इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू एरिया, दोन्ही पण एकत्र केले. आता हा जो प्रपोर्शनॅलिटी साइन आहे तो तुम्ही रिप्लेस करायचा आहे विथ प्रपोर्शनल कॉन्स्टंट, अँड दॅट प्रपोर्शनल कॉन्स्टंट it is nothing but it is called as a rho, that is RHO. So that proportional constant it is called as the resistivity or specific resistance किंवा त्याला specific constant म्हणतात. लक्षात आलेलं आहे का? Yes, ma'am. नेक्स्ट, जर आता we have seen that R is equal to rho L by A, आपण हा फॉर्म्युला डिराइव्ह केलेला आहे. जर एरिया काय असणार आहे माझा 1 मीटर स्क्वेअर असेल, दिस स्पेसिमेन पीस आय हॅव टेकन, if area is 1 meter, length into breadth, if area is 1 meter square and the length is nothing but 1 meter, that time what will happen, area तुमचा त्याचं युनिट काय मीटर स्क्वेअर आहे, त्याचं 1 मीटर स्क्वेअर आहे आणि लेंथ पण काय आहे मीटर आहे युनिट आणि 1 मीटर आहे. So both this will get cancelled and therefore what it will happen, R equal to P, that is nothing but R equal to rho you will get. So how you are going to define this? So specific resistance or the resistivity, how you are going to define specific resistance or resistivity? It is nothing but it is the resistance of that material or specimen piece of that material having what, आपण कंडिशन काय सांगितलेली आहे, त्याची लेंथ काय असायला पाहिजे 1 मीटर, having युनिट म्हणजेच काय 1, ओके, युनिट लेंथ म्हणजेच 1 मीटर लेंथ अँड व्हॉट इज द नेक्स्ट कंडिशन 1 मीटर स्क्वेअर, काय असायला पाहिजे एरिया, 1 म्हणजे युनिट, सो युनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, त्याचा एरिया काय असायला पाहिजे युनिट क्रॉस सेक्शन एरिया. मग तेव्हा हे दोन कंडिशन जेव्हा सॅटिस्फाय होणार आहे, जो काय रेजिस्टन्स असणार आहे त्या स्पेसिमन पीसचा किंवा त्या मटेरियलचा, तो म्हणजे तुमचा काय असणार आहे स्पेसिफिक रेजिस्टन्स ऑर रेजिस्टिव्हिटी ऑफ दॅट मटेरियल. लक्षात येते का? येस ऑर नो? Yes, ma'am. कोण कोण आहे? अथर्व देशपांडे, मेघा, आलं का लक्षात? Yes, ma'am. Okay, reply Ma'am. me because if you will not reply, I will not understood what you are understood or not. Okay. मग हा झाला तुमचा स्पेसिफिक रेजिस्टन्स. लक्षात आलेला आहे का? पहिले काय आहे तुमचा रेजिस्टन्स, रेजिस्टन्स कशावर डिपेंड आहे, लेंथवर डिपेंड आहे. फॅक्टर्स कुठले कुठले आहेत, लेंथ आणि एरिया. लेंथ हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे तर एरिया इन्व्हर्सली आहे. मग त्याचं एकत्र करून ते चारही फॅक्टर एकत्र करून आपल्याला काय मिळत आहेत, आर इज directly proportional to L and inversely proportional to what, area. So you are going to combine this, so you will get R is inversely proportional to L divided by A. Replace the proportionality sign with proportionality constant, and that constant it is nothing but equal to this is nothing but rho, that rho is nothing but it is called as the resistivity or specific resistance. Okay, मग स्पेसिफिक रेजिस्टन्स किंवा रेजिस्टिव्हिटी आपण कसं डिफाइन करणार आहात, त्यासाठी दोन कंडिशन्स आहेत की लेंथ तुम्ही 1 मीटर घ्या आणि एरिया काय घ्या 1 मीटर स्क्वेअर. जर एरिया 1 मीटर स्क्वेअर घेतला आणि लेंथ 1 मीटर आहे, युनिट्स आहेत एरियाचं मीटर स्क्वेअर आणि लेंथचं आहे मीटर, सो बोथ विल गेट कॅन्सल, यू विल गेट द इक्वेशन आर इज इक्वल टू रो. म्हणजे स्पेसिफिक रेजिस्टन्स किंवा रेजिस्टिव्हिटी काय आहे, रेजिस्टन्सच आहे. खरं केव्हा, जेव्हा त्या मटेरियलची लेंथ किती आहे 1 मीटर आणि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काय आहे 1 मीटर स्क्वेअर, that time that resistance of that Hello. some net problem was there, so that resistance it is nothing but it is called as what, specific resistivity or resistance of that material, resistivity of that material, resistivity किंवा specific resistance. आलं लक्षात? मॅम तुम्ही आता लेफ्ट झालता. हा, नेटचा प्रॉब्लेम होता त्यामुळे ते डिस्कनेक्ट झालं होतं.
जेव्हा तुमच्या त्या मटेरियलचा एरिया 1 मीटर स्क्वेअर असेल आणि लेंथ 1 मीटर असेल, त्यावेळेस जो काही रेझिस्टन्स त्या मटेरियलचा असेल तो म्हणजे तुमचा काय झालेला आहे, स्पेसिफिक रेझिस्टन्स ऑर रेझिस्टिव्हिटी ऑफ दॅट मटेरियल. हेच या डेफिनेशन मध्ये लिहिलेलं आहे. द रेझिस्टन्स ऑफ दॅट मटेरियल हॅव्हिंग युनिट लेंथ म्हणजे 1 मीटर आणि युनिट क्रॉस सेक्शन एरिया म्हणजे 1 मीटर स्क्वेअर, म्हणजेच काय, इट इज नोन ॲज स्पेसिफिक रेझिस्टन्स ऑर द रेझिस्टिव्हिटी ऑफ मटेरियल. Okay, yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So now what will be, you will discuss the next after that, what is unit of resistivity. So now you can write down these points. Till temperature you have written. After that you can write down by considering the all the factor till here. I will give you 1 minute, you can write down. And after completion of this slide, tell me, I will go for the next slide so that you can write down. हे फॉर्म्युले आपण त्याच्यावर बेस आपण प्रॉब्लेम पण सॉल्व करणार आहोत नेक्स्ट वीकला. Next slide, ma'am. झाली काही स्लाइड? Yes, ma'am. नेक्स्ट स्लाइडला जाऊ. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Write down specific resistance or resistivity rho. You can draw the diagram also.
झालंय का? Yes, ma'am. Okay, finish. Yes, ma'am. Next is the unit of specific resistance or resistivity. त्याचं युनिट काय असणार आहे? So you know the formula R is equal to rho L by A. Find out rho equal to what? So rho equal to what it will be? R divided by L divided by A. So take it up. So it will be rho is equal to RA divided by L. This denominator will go up. So RA divided by L. Resistance unit काय आहे? ओहम. एरियाचे युनिट काय आहे? मीटर स्क्वेअर. आणि लेंथचं युनिट काय आहे? मीटर. सो दिस मीटर विल गेट कॅन्सल विथ दिस. सो रो युनिट इज व्हॉट? ओहम मीटर. लक्षात आलेलं आहे का? Yes, ma'am. Okay, so write down this Yes, ma'am. unit of specific resistance. Okay, finish. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now the next point that you are going to see, that is nothing but the DC circuit. We have seen this energy sources. What do you mean by energy sources? Okay, so there are two sources, energy sources, that we are going to see. That is nothing but the source which is providing the voltage to the circuit. Voltage जे provide करते circuit ला, that is nothing but the voltage source. आणि दुसरा जो आहे तो करंट सोर्स आहे. मग ते कसं इंडिकेट करताय तिथं बघा. व्होल्टेज सोर्स, डीसी व्होल्टेज सोर्स आपण बघणार आहोत. त्यामुळे डीसी व्होल्टेज सोर्सला नेहमी पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह टर्मिनल आपल्याला दाखवतायत आणि तिथं कॅपिटल व्ही दिलेलं असते. हाऊ मेनी व्होल्टेज? 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, व्हॉट एव्हर. सो अँड ऍक्टिव्ह टू टर्मिनल एलिमेंट, त्याला दोन टर्मिनल असतात. Active two terminal element that supply the energy to a circuit. It is nothing but it is called as the source of energy.
एनर्जी सोर्स म्हणजेच काय आहे, ऍक्टिव्ह. दोन टर्मिनल आहेत, एक इथं आहे आणि एक इथं आहे. टू टर्मिनल्स, ऍक्टिव्ह टू टर्मिनल दॅट सप्लाय व्हॉट एनर्जी टू द सर्किट. इथं काय सर्किट असेल, energy to the circuit, that is nothing but it is called as the energy source. Following are the type of energy sources. Voltage source. Voltage source मध्ये आपण दोन सोर्स बघणार आहोत, आयडियल व्होल्टेज सोर्स आणि रिअल व्होल्टेज सोर्स. आणि सेकंड जो करंट सोर्स आहे दॅट इज नथिंग बट करंट सोर्स नेहमी जसं तुमचं डीसी सोर्स व्होल्टेज सोर्स पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह इथे दाखवत आहेत, तसंच आयडियल करंट सोर्स किंवा करंट सोर्सला काय आहे, बाण दाखवत आहेत. That is nothing but arrow it is showing. Okay, so that will be nothing but unit is ampere. So that will be your current source. That is the current is flowing in the upward direction. Current clockwise flow होतोय, त्यामुळे तो डायरेक्शन कसा आहे, in this way it is upward direction. So these are nothing but the energy source. So one by one we are going to see ideal voltage source and real voltage source. So this much you can write down the heading. Energy source म्हणजे नक्की काय आहे, त्याची डेफिनेशन आणि टाइप्स काय आहेत आणि त्याचे सिम्बॉल. Finish with this. Yes, ma'am. Now we are going to see the detail, that is voltage source म्हणजे नक्की काय आहे. व्होल्टेज सोर्स मध्ये जो पहिला आपण बघणार आहे, हा सिम्बॉल आहे व्होल्टेज सोर्सचा. पहिला जो बघणार आहे तो आयडियल व्होल्टेज सोर्स. आयडियल व्होल्टेज सोर्सला अजून दुसरं नाव काय आहे, कॉन्स्टंट व्होल्टेज सोर्स. हे विचारू शकतात एमसीक्यू ला. आयडियल व्होल्टेज सोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हॉट, constant voltage source. So what is that constant voltage source that you are going to define? Ideal voltage source is one that maintain the constant terminal voltage. Terminal voltage म्हणजे नक्की काय आहे ते मी तुम्हाला सांगते. आता इथं या फिगर मध्ये बघा, इथं मी काय दिलेलं आहे, व्होल्टेज दिलेलं आहे. किती व्होल्टेज दिलेलं आहे, 5 व्होल्ट. 5 व्होल्ट दिलेला आहे. नंतर त्यामधनं 5 व्होल्ट दिल्यानंतर करंट फ्लो होणार आहे आणि हा लोड रेझिस्टन्स कनेक्ट केलेला आहे. कितीचा आहे, एक्झाम्पल तुम्ही RL लिहू शकता इथं लोड रेझिस्टन्सला. एक्झाम्पल इथे दिलेलं आहे 10 ओहम. तुम्ही किती पण कनेक्ट करू शकता आहे. इथं काय आहे, RL डायरेक्टली. जर तुम्हाला व्हॅल्यूज नको असतील तर तुम्ही डायरेक्टली इथं काय करू शकता, RL पण लिहू शकता instead of 10 ohm. And this is nothing but you can show the current, capital I, and this is nothing but the voltage V, capital V. So हा काय झालेला आहे, तुमचा आयडियल व्होल्टेज सोर्स झालेला आहे. का, कारण की बघा तिथं तुम्हाला व्होल्टेज तुम्ही अप्लाय करता आहात 5 व्होल्ट आणि या लोड रेझिस्टन्सला म्हणजे हा जो 10 ओहमचा रेझिस्टन्स आहे, हा जो 10 ओहमचा रेझिस्टन्स आहे त्याच्या अक्रॉस पण व्होल्टेज किती आहे,
किती इंडिकेट केलेला आहे? 5 व्होल्ट. 5 व्होल्ट. म्हणजे जेवढं तुम्ही इनपुट देता आहात तेवढंच तुम्हाला आउटपुटला काय मिळत आहे? आउटपुटला तेवढंच व्होल्टेज मिळत आहे. ओके. सो आयडियल व्होल्टेज सोर्स इज वन दॅट मेंटेन व्हॉट? कॉन्स्टंट टर्मिनल व्होल्टेज. म्हणजे टर्मिनल म्हणजे काय? लोड रेझिस्टन्सच्या अक्रॉस हे जे पॉइंट आहेत या आणि या पॉइंटच्या अक्रॉस जर तुम्ही व्होल्टेज मेजर केलं, लोड टर्मिनलच्या अक्रॉस जर तुम्ही व्होल्टेज मेजर केलं तर ते व्होल्टेज तुम्हाला काय मिळत आहे? जसं तुमचं इनपुट आहे तसंच तुम्हाला मिळत आहे. That voltage, it is nothing but it is called as what? Ideal voltage source. No matter how much is the current drawn from it. आपल्याला माहित करत पण नाहीये की करंट किती पण ड्रॉ करू शकतो आहे. ओके. फक्त तुमचं काय आहे? इनपुट जेवढं दिलेलं आहे तेवढंच तुम्हाला आउटपुटला मिळणार आहे अक्रॉस द लोड रेझिस्टन्स. दॅट व्होल्टेज इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज व्हॉट? आयडियल व्होल्टेज सोर्स. मग तेवढंच व्होल्टेज का मिळतंय तुम्हाला? Why you are getting that much only voltage? Because if you see, this is the load resistance RL. Okay. आणि हा तुमचा इनपुट व्होल्टेज आहे. तुम्हाला आउटपुट व्होल्टेजला पण 5 व्होल्ट मिळत आहे. खरं या इनपुट व्होल्टेज आणि RL च्या मध्ये तुम्हाला इतर रेझिस्टन्स काय कनेक्ट केलेला आहे का? की जिथे ड्रॉप होणार आहे. जेवढं तुमचं इनपुट आहे तेवढंच तुम्हाला आउटपुट मिळतंय का? कारण की यामध्ये या दोघांच्या मध्ये सिरीज मध्ये काहीही रेझिस्टन्स कनेक्ट केला नाहीये. काहीही रेझिस्टन्स कनेक्ट केलेला नाहीये. म्हणजेच आयडियल व्होल्टेज सोर्स हॅज व्हॉट? देयर इज नो इंटरनल रेझिस्टन्स कनेक्टेड बिटवीन द व्होल्टेज सोर्स अँड द लोड रेझिस्टन्स. देयरफॉर इट हॅज 0 इंटरनल रेझिस्टन्स. त्याचा इंटरनल रेझिस्टन्स या दोघांमध्ये जो काय व्होल्टेज सोर्स आहे इंटरनल रेझिस्टन्स नेहमी सिरीज मध्ये कनेक्ट करतात. सो हा जो व्होल्टेज सोर्स आहे त्याच्या सिरीज मध्ये कुठलाही रेझिस्टन्स लोड रेझिस्टन्सच्या व्यतिरिक्त कुठलाही रेझिस्टन्स इंटरनल रेझिस्टन्स कनेक्ट केलेला नाहीये. म्हणजेच त्याचा इंटरनल रेझिस्टन्स काय आहे? 0 आहे. 0 असल्यामुळे तिथं ड्रॉप होत नाही, व्होल्टेज ड्रॉप होत नाहीये आणि त्यामुळे तुम्हाला जेवढं इनपुट आहे तेवढंच तुम्हाला आउटपुटला मिळत आहे. लक्षात आलेलं आहे का? Yes, ma'am. येस मॅम. थोडंसं अवघड आहे आयडियल व्होल्टेज सोर्स. इन रिअल म्हणजे आयडियल व्होल्टेज सोर्स नसतंच आहे कारण की प्रत्येक व्होल्टेज सोर्सला इंटरनल रेझिस्टन्स असतो. लक्षात घ्या. हे आपण आयडियल कंडिशन बघतो आहे. आयडियल कंडिशन बघतो आहे. तर प्रॅक्टिकली प्रत्येक इंटरनल सोर्सला काय असणार आहे? प्रत्येक व्होल्टेज सोर्सला इंटरनल रेझिस्टन्स असतो. फक्त आपल्याला 2 एक्स्ट्रीम कंडिशन बघायचे आहेत की आयडियल म्हणजे नक्की काय आहे. त्यामुळे ते आपण थेअरीमध्ये बिट इन्क्लूड केलेलं आहे. सो आयडियल व्होल्टेज सोर्स म्हणजे काय? इट इज अ व्होल्टेज सोर्स विच विल मेंटेन व्हॉट? कॉन्स्टंट व्होल्टेज, कॉन्स्टंट टर्मिनल व्होल्टेज नो मॅटर हाऊ मच इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. इनपुट व्होल्टेज विल बी इक्वल टू आउटपुट व्होल्टेज. हे असं का होत आहे? कारण की त्याचा इंटरनल रेझिस्टन्स काय आहे? त्या व्होल्टेज सोर्सचा इंटरनल रेझिस्टन्स 0 असल्यामुळे इथे काहीही ड्रॉप होत नाही आणि त्यामुळे तुम्हाला इनपुट व्होल्टेज जसं आहे तसंच तुम्हाला आउटपुट व्होल्टेज मिळत आहे. ओके. सो देयरफॉर इट विल प्रोव्हाइड अ कॉन्स्टंट टर्मिनल व्होल्टेज रिगार्डलेस ऑफ द व्हॅल्यू ऑफ लोड कनेक्टेड अक्रॉस इट. लोड कुठलाही कनेक्ट करू दे, कुठलीही व्हॅल्यू असेल, तुम्हाला इनपुट व्होल्टेज इट इज इक्वल टू आउटपुट व्होल्टेज मिळणार कारण की त्याचा इंटरनल रेझिस्टन्स 0 आहे. हे सेकंड एक्झाम्पल घेतलेलं आहे की व्होल्टेज चेंज केलं 10 व्होल्ट. 10 व्होल्ट जरी असेल तर करंट तुमचा चेंज होणार आहे. लोड रेझिस्टन्सची व्हॅल्यू चेंज केलेली आहे कारण तरी इनपुट व्होल्टेज इट इज इक्वल टू आउटपुट व्होल्टेज. का? कारण की त्याचा इंटरनल रेझिस्टन्स काय आहे? इथं 0 आहे. सो दिस इज द आयडियल व्होल्टेज सोर्स. आलं का लक्षात? Yes, ma'am. Source. You can draw the figure also.
झालं का? मेघा, कृष्णा, ऐश्वर्या झालं का? No, ma'am. हम्म? No, ma'am. No, ma'am. हे फिगर ड्रॉ करताना हे पूर्ण पेननी ड्रॉ करा. आणि हे जे आहे तुम्ही दाखवता आहात टर्मिनल व्होल्टेज, हे तुम्ही काय करा, पेन्सिलने ड्रॉ करा. म्हणजे लक्षात येईल. इथं तुम्ही काय केलेलं आहे, आउटपुट व्होल्टेज घेतलेला आहे आणि ते किती मिळालेलं आहे तुम्हाला, सेम ॲज इनपुट व्होल्टेज. ही फिगर पूर्ण पेननी ड्रॉ करा आणि हे जे आहे पेन्सिलने ड्रॉ करा. हा तुमचा लोड रेझिस्टन्स आहे RL 10 ओहमचा. एक करंट आहे, कॅपिटल I लिहू शकता इथं. इथं तुम्ही लिहू शकता इनपुट व्होल्टेज. हिअर यू कॅन राईट आउटपुट व्होल्टेज. 5 व्होल्ट हे आहे आउटपुट व्होल्टेज. डोंट लिव्ह. आय विल अगेन रिजॉईन द मीटिंग. जर एकाने मीटिंग बंद झाली, आपलं लेक्चर बंद झालं, पुन्हा तुम्ही त्याच लिंकला जॉईन होते. तुम्ही जॉईन व्हा सगळ्यांनी. ऑल द स्टुडंट प्लीज जॉईन अगेन द मीटिंग. मीटिंग बंद, लेक्चर झाल्यानंतर पुन्हा लेक्चर जॉईन करा. अजून संपलं नाहीये, 1 मिनिट राहिला अजून. That time I will take the present as well as I will continue with the next point. झाले का? No, ma'am. Yes, ma'am. बंदच होईल लेक्चर आता. तुम्ही जॉईन व्हा पुन्हा पाहिजे असेल तर.